सत श्री अकाल। आओ अज आपां कर लो सेहत अपनी मुट्ठी विच। अपने डॉक्टर आप ही बणीए। 1960 के दशक विच वैक्सीन की शुरुआत हुई तो उस टाइम पोलियो के केस बहुत ज़्यादा होने लगे। और मैनू याद है कि उस टाइम मैं आर्मी ज्वाइन की सी। आर्मी दे विच 12 वर्ष तो घट बच्चों नूं पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स दिते जांदे सी। वो वैक्सीन मैनुअल रूप दे विच बॉम्बे तो आउंदी सी, बर्फ दे विच रख करके तां वो बच्चों नूं दित्ती जांदी सी, पर आम पब्लिक दे विच वो नहीं गई। हौली हौली ये बीमारी ने गंभीर रूप धारण किया। अनेक बच्चों नूं पोलियो के कारण अपने अंगां दे जिसके अंदर ज़्यादातर लोअर लिम्स लत्तां दे उत्ते इफेक्ट आया और उन्हां दा आजीवन रहा। धीरे धीरे हौली हौली इस तरह होया कि बच्चों तो बचपन तो ही कुछ बीमारियां दी वैक्सीन शुरू की गई। तब तक की बीमारी ट्यूबरकुलोसिस के संबंध में BCG जन्म तो ही लगनी शुरू हुई और उस तो अगे मीजल की बीमारी और जिसनों असी और दूसरे रूप दे विच स्मॉल पॉक्स और डिप्थेरिया, मोपिंग कफ, काली खंघ इन्हां दे उत्ते भी वैक्सीन बनी जिहड़ी समय प्रति समय लगाई गई। और उस तो अगे टाइफाइड की वैक्सीन भी बनी, कॉलरे की वैक्सीन भी बनी। तो अज मैनूं याद है कि असीं आर्मी दे विच हर वर्ष टाइफाइड का एक टीका लगाना हर जवान वास्ते बहुत जरूरी सी। उन्हां दी सेहत नूं बरकरार रखना बहुत जरूरी सी। इस तरह ही कॉलरा वैक्सीन और इस तरीके नाल भी टैटनस दे उपर, टैटनस जो है जिन्हों असीं तुणखवा कह दिंदे हां, वो बहुत भयानक बीमारी है। सारे अंग जड़े है व्यक्ति के वो रिजिड सख्त हो जाते हैं और मूवमेंट नहीं होंदी और आखिर उसकी डेथ होंदी। तो उस दे बारे भी ATS एंटीटॉक्सिन TT दा टेटनस टॉक्साइड के इंजैक्शन भी लगने शुरू हुए। इस तरीके नाल जो जो अगे बढ़ते गए बीमारियां भी अगे बढ़दियां गईयां तो रिसर्च भी अगे बढ़ती गई। अज साडे सामने कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है और कोरोना की बहुत लंबी बीमारी ने 10 करोड़ तो भी ज़्यादा जाना ले रही हैं विश्व के अंदर। पर भारत वर्ष पहला देश है जिसकी वैक्सीन 16 जनवरी तो शुरू हो चुकी है और पहला मेडिकल स्टाफ हॉस्पिटलों के अंदर लगाई जा रही है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। प्रिकॉशन तो असी ले रहे हैं, वो प्रिकॉशन असी लेंदे ही जाना है। वैक्सीन लगाने के बावजूद भी असी डिस्टेंस विजन अपना अंतर 6 फुट का रखना है और साथ साथ दे विच असी मास्क नूं भी यूज़ करना है। तो इस तरीके नाल भी देखो कि जिहड़ियां कम्युनिकेबल डिजीज़ है, छुआछूत दी बीमारियां एक तो दूसरे नूं लगण वालियां नूं, उन्हां बारे बहुत ज़्यादा साडे विज्ञान ने, साडे वैज्ञानिकां ने, साइंटिस्टां ने इन्हां दी रिसर्च की, पर फिर भी बीमारियां विकराल रूप धारण कर रही हैं। आज साइंस देखते हैं कि एक बीमारी अजे तक कोई वैक्सीन नहीं बनी। 1960 के दशक के विच मेरे पास कुछ मरीज आए और जिन्हां दे द्वारा मैनूं ये पता लग्या कि उन्होंने घबराहट होंदी है, इरीटेशन होंदी है, चिड़चिड़ापन होंदा है, गुस्सा होंदा है। तो उस दे नाल
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਾਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਸਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਆਖਰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਣਾਅ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਸਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਸਰੀਰਕ ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਔਰ ਮਾਨਸਿਕ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ। ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਕੋਈ 1970 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤਣਾਅ ਨੂੰ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਵਾਸਥ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਵਾਸਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਆਈ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਟੋਟਲ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ 7 ਵੈਲਿਊਜ਼, 7 ਗੁਣ, 7 ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੱਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਾਈਨ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 1970 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਤਰਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਤਣਾਅ, ਗੁੱਸਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਚੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਚਾਰ, ਆਚਰਣ, ਚਰਿੱਤਰ, आचार, विचार, आहार और व्यवहार, और उस तो अगे व्यायाम, एक्सरसाइज। जे आप 5 गल्लां दे उत्ते अटेंशन देनी है, अज साडे सामने वड्डी तो वड्डे रोग लाइफ स्टाइल परिवर्तन नाल ठीक हो रहे हैं, जिसनों असीं ये देखते हाँ। हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, ये चीज़ां नूं आहार परिवर्तन करन दे नाल और व्यवहार परिवर्तन करन नाल इन्हां दे विच बहुत कमी आ रही है। मैं अज दा इस नूं ते विराम दिंदा होया मैं एक घड़ी नूं भी चालू रखांगा ताकि तुसीं अच्छी तरह इस गल नूं समझ लो और कई बीमारियां तो तुसीं अपने हथ विच लैके इन्हां तो मुक्ति लै सको। इस नाल ही मैं अपने अज दे विचार नूं बंद करदा होया फिर मिलांगे। सत श्री अकाल।